Dear students, welcome to this class. The subject is quantitative analysis for business decisions. This is a subject prescribed for second semester BCom, Bangalore University. And in this session, we'll learn about range, which is the very easiest method of measuring dispersion. In the previous session, we learnt about all the theoretical aspects of dispersion. That is the meaning of dispersion, which means the scatteredness of the variables. That means how much scattered they are spread. All the variables or values from the central value. That is what is the meaning of dispersion. Then we studied about one or two definitions of dispersions, and then we learnt the importance of measure of dispersion, like why should we study it, why is it so important in understanding the formation of a distribution. Then we learnt the requisites of a good measure of dispersion. That means it should not just be easy to compute and easy to calculate and understand, but it should also be a reliable method of dispersion. So all those things should be there in order to call it as a good measure of dispersion. Then we learned the differences between measures of central tendencies and measures of dispersions. And finally, we understood there are four types of measuring dispersions, that is range, quartile deviation, mean deviation, and the standard deviation. So in this class or in this session, let us learn about range. What is this range? Range, to be told, is a very easiest method of measuring dispersion. And we have already understood, like there are three types of series, that is individual series, then discrete series, and continuous series. So in all these three series, how to calculate this range? We are solving problems also in this. Then what is this range? Range means the difference between the largest value in a series and the smallest value in a series. That is why we do call it as L minus S. And this range is denoted by R. Each and every statistical technique will be denoted by a symbol in statistics. In the same way, range is denoted by the capital R, and it is the difference between the largest value and smallest value. So in a formula form, we can say that range is equal to L minus S, or R is equal to L minus S. This is the formula for calculating the absolute measure in case of a range. Range is equal to L minus S. L means the largest item and S means the smallest item. Then we have already learned there are two types of measuring dispersions, absolute measure and relative measure. Then what is a relative measure in case of range? And we have learned one more thing, relative measures are called even coefficients. So here range and coefficient of range. So range is denoted by this formula. Range is equal to L minus S, where L is equal to largest item and S is equal to the smallest item in that particular distribution. In the same way, coefficient of range is being calculated by this formula, L minus S minus L plus S. So this is the formula for calculating coefficient of range. So ಯಾವುದೇ series ತಗೊಂಡ್ರು ಅದು individual, discrete or continuous series, ಅದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
ಯಾವುದು ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಚಿಕ್ಕ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಎಸ್ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಮಾಡಿ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ವಿಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಸೀರೀಸ್ದು ಅದು ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಸೊ ವೈಲ್ ಸ್ಟಡಿಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ಟೂ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಫರ್ಗೆಟ್. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ and the other term is variation. ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ, ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೀನ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ರೇಂಜ್. ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ, ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ. ದ ಸೇಮ್ ವೇ ವಿ ಯೂಸ್ ಇವನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ coefficient of range. So that is what is being told here. The higher the coefficient of range, the greater will be the dispersion in the variable. Coefficient of range ಈಗ ಎರಡು ಸೀರೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಕಡಿಮೆ, ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಏನೋ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಎರಡು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಹೈಯರ್ ದ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ದ ಗ್ರೇಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಆ ಸೀರೀಸ್ಗೆ ಆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬರೀತೀರ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ solve a simple problem on range which is in individual series. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಲೆಕ್ಕ ಇದೆ. ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್. ಡೇ ಮಂಡೇ ಟು ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಇರಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಕಾಲಮ್ ನೋಡಿದರೆ ಎಲ್ ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವ್ದು ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ, 250, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 160. ಸೊ ಎಲ್ ಈಸ್ 250 ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ ಈಸ್ 160. That is what I have written here. L is 250, S is 160. 250, 160. 250, 160. Largest and smallest values. So I have written the formula range is equal to L minus S and I have substituted the values. And the range value, it has come 90. And the same way, a relative measure of dispersion kuda kandihidibeku. So coefficient of range L minus S divided by L plus S. ಮತ್ತೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಯು ಗೆಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಲೈಕ್ 0.22. ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಂಜ್. ಅಂದರೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ರೇಂಜ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸುಲಭ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸುಲಭ. ಇದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಇದೆ. ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ಟೇಕನ್ ಆಸ್ ಎಲ್, smallest value is taken as S, and formula important ಯಾವಾಗಲೂ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ range is equal to L minus S, coefficient of range is equal to L minus S divided by L plus S. So this is the way to calculate range and coefficient of range in individual series. So now let us look at problem which is in discrete series. So discrete series ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಗ್ರೂಪ್ ಡೇಟಾ ಆದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಫ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಫೈಂಡ್ ದ ರೇಂಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವನ್ ಎಫ್. ಆದರೆ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ while calculating range here we are
ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್. ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ, ಎಫ್ ರೋ ಏನಿದೆ, ನೀವು ಇದನ್ನು ನೋಡಲೇಬೇಡಿ. ಜಸ್ಟ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಎಕ್ಸ್ ರೋ. ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 42, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಈಸ್ 6. ಅಷ್ಟೇ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಡೋಂಟ್ look at, that means just ignore F row, look at only X row, and here L is 42 and S is 6. 42, 6. Okay, so L is 42, S 6 ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ. So range calculate ಮಾಡಿ is equal to L minus S. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕಿದೆ. 42 minus X 6 is 36. In the same way, coefficient of range formula ಹಾಕಿದೆ. L minus S divided by L plus S. Value substitute ಮಾಡಿದರೆ you will get 0.75. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸೀರೀಸ್ ಆಗಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನ ಆಗಲಿ ರೇಂಜ್ ಮತ್ತು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L ಮೈನಸ್ ಎಸ್ನೇ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಕೂಡ L ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಮತ್ತು L ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್. ಬಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಇಸ್ ವಿ ಆರ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್ ದ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್. ನಾವು ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ one more series is remaining for us to calculate range, that is continuous series. So continuous series nalli hege madodu ant heli. See, continuous series nalli there are two methods of calculating range in continuous series. First method ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ L ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ 50 to 60, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಯಾವುದು 60. ಹಾಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯು ಕಾಲ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ 10 ಇದೆ. ಸೊ 60 ಮತ್ತು 10 ಇದನ್ನು ನಾವು ವಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆಸ್ L and S. ಸೊ L ಅಂದರೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಎಕ್ಸ್ ಕಾಲಮ್ ಮಾತ್ರ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ 60 ಮತ್ತು 10 ಮಾತ್ರ ತಗೋತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಿದು ಇನ್ನೊಂದು ಮೆಥಡ್ ಏನಂದರೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಡೋದು. ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪರ್ ಈ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದ್ರ 50 to 60 ಇದ್ರದ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ 10 to 20 ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಳೆದು ಬಿಡೋದು. ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ 55, ಹೌದಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ದು 15 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 55 ಮೈನಸ್ 15 ಈ ಥರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ 60 ಮೈನಸ್ 10 ಆ ಥರ ಬೇಕಾದರೂ, ಅಥವಾ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ MP ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕಳೆಯೋದು. ದಟ್ ಇಸ್ 55 ಮೈನಸ್ 15 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ರೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಎಫ್ ಇದೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ 60 is the biggest number, largest number. S is 10. 60 ಮತ್ತು 10 ಆಯಿತಾ. ಬಟ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ನೋಟೆಡ್ ಇವನ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ, ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ನ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಇಗ್ನೋರಿಂಗ್. ಎಫ್ ಕಡೆ ನಾವು ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಕಾಲಮ್. ನಾವು ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ವೈಲ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ರೇಂಜ್. ಮತ್ತು ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ರೇಂಜ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು L ಮೈನಸ್ ಎಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೈನಸ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಮತ್ತು ಕೋಯಿಫಿಷಿಯಂಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೂಡ ಹಾಗೇ ಇದೆ, L ಮೈನಸ್ ಎಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ L ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್. ಸೊ 60, 10 ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ
we are getting 0.714. So finally ನಾವು ಕಲ್ತಿದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎರಡೇ. ರೇಂಜ್ ಇಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮೆಜರ್ ಇಸ್ L minus S. Then relative measure of range, that is coefficient of range, is equal to L minus S divided by L plus S. ಮತ್ತೆ ಮೂರು ಸೀರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಡಿಸ್ಕ್ರೀಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಮತ್ತು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಇಗ್ನೋರ್ ದಟ್ ಎಫ್ ಕಾಲಮ್. ಇಷ್ಟನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ demerits of range, because each and every statistical technique or method will have its own merits and demerits. So let us have a look at merits of range. First merit ಹೇಳ್ತಾರೆ, it is the simplest to understand and easiest to compute ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಿಮಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರೀತೀರಾ. ಬಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮೆಮೊರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಟು ಕಂಪ್ಯೂಟ್, ತುಂಬ ಸುಲಭನೇ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಟೈಮ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ರೇಂಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆ ಥರ ದೊಡ್ಡ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬೇಗ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್ ವಿಷಯ ಬೇಕು, ಕ್ವಿಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಂಜಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, easy to compute, it takes very less time for getting the value of range, that is dispersion, and if you want quick results you can select this range ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಏನೂ ಇಲ್ವಾ, ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಏನಿಲ್ವಾ ರೇಂಜ್ಗೆ ಅಂತ ನೋಡಿದರೆ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ, we are considering here only two values, largest value and smallest value. Then what about the other values which are not the lowest, which are not the largest and smallest? ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತೆಗಿತೀವಿ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿತೀವಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ರೇಂಜ್ ಆರ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಐಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಟು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಬಲ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಫ್ರಮ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಟು ಸ್ಯಾಂಪಲ್. ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಬೇರೆ ಆಯಿತು ಅಂತಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಲಕ್ಚುಯೇಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಈ ರೇಂಜ್ನ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್, ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೇರೆ ಉಳಿದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ದು ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಗಳು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ಆ ಓಪನ್ ಎಂಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಟರ್ವೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರಲ್ಲ, ಎಬವ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರುವಾಗ ನಿಮಗೆ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಸಿಗಲ್ಲ, ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೂ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇನ್ ದಾಟ್ ಕೇಸ್ ರೇಂಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಕಂಪ್ಯೂಟೆಡ್, ರೇಂಜ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ನಮ್ಮದು ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರೇಂಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸೆಷನ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಪರ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೇಂಜ್, and which is a very simple method of calculating range, but it is not very dependable also, because it is based only upon the two extreme values, that is the largest value
and the smallest value, and it is not considering, that means it is ignoring all the other values which are well within the largest value and the smallest value. ಮಧ್ಯ ಇರುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲ್ಲ. But you but the formulae are very easy. Range is equal to L minus S, that is absolute measure of range, and relative measure of range, that is what we call coefficient of range, is equal to L minus S divided by L plus S. So this is what we have learnt in this session regarding range. Thank you.